রে নবীর পরে দরুদ পড়লি নবীকে চোখে দেখলে না বাঙালি বিহারি নবীর পরে দরুদ পড়লি নবীকে চোখে দেখলি না দয়ার নবী দেখব আমরা দয়াল নবী দেখব আমরা আমাদের মনে বাসনা আর একবার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা খুব ভালো লাগছে ভাই পড়ো মাও ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ কত বয়স হলো তোমার এখনো দরুদ পড়লি না কত বয়স হলো বাবা এখনো কোরআন পড়লি না মরার পরে কবরে গেলে বল না মরার পরে কবর কবরস্থান কোন দিকে আছে কবরস্থান কোন দিকে ভাটুয়ারের এদিকে কবরস্থান अरे कबर वालाओ आज के सुते नाई वाराओ सुनছে যে জালসা চালু আছে सुभान बोलना है ए जिंदा बंदा बोलना सुभान अल्लाह हालांकि जो तुमको हमको छोड़ करके कब्रिस्तान में गया वो भी जिंदा है उसको आप सलाम देते हैं कब्र में जाकर के सलाम क्या सलाम देते हैं बोलिए तो सलामटा अरे कब्रिस्ताने যখন জিয়ারতে যাও কি বলো আসসালামু আলাইকুম या अहलल कबूर अब वो मुर्दा नहीं है कब्र में जाकर के तुम्हारा सलाम सुनता है मुसलमान हम समझने के लिए मुर्दा बोलते हैं कि दुनियावी जिंदगी जिंदा उखरावी जिंदगी के लिए वो मुर्दा मुर्दा का माना ये नहीं कि उसका कान बंद कान सुनता है तुम्हारा कान बंद है कि उसका जवाब तुमको सुनने नहीं मिलता बुझवा पारलेन ना तोर काने अल्लाह ताकत कमाई दिए वार काने शक्ति बाड़ाई दिए कबरवालार वारा सुनवा पाए हमरा ताले बुझा गेलो बहिरा वारा नाई बहिरा मसला बुझेन ना उल्टा पुल्टा झगड़ा करें এই बच्चा सुन रे भुट्टू भुट्टू माने की छोटो हाँ फिर এটা কইছ না যে ভুট্টু বানাই দিলে তো বিচার বারহুম না পন্তা খাবো মেলাই বারবো বলো ইনশাআল্লাহ ভাই अब শোনো এই কবরে আমরা যাব বলেন না কবরে আমরা এখানে কোনটা লোক কবরে যাবে না বলতে পারবেন হাত উঠায় যে আমি কবরে কোনোদিন যাব না হাত উঠা তো দেখি ইয়া আল্লাহ এই कैसे সবাই ফাঁসে सबको जाना पड़ेगा कब्र में कब्र का जोगाड़ कुछ किया है कब्र में बिस्तर लगाना पड़ेगा मिट्टी का बिस्तर है मगर अगर नेक अमल है यहाँ अपने मस्जिद के नाम पर चंदा दिया तो अल्लाह ताला कब्र में तुमको जन्नत का बिस्तर बिछा देगा किंतु आमादेर चोखे ताकत नहीं तुमरा देखवा पाबेन ना बोलें ना हमरा देखते हमरा सुनते मिशकात की रिवायत है कि अगर कब्र वाले की आवाज दुनिया के हयात वाले ये जिंदा बंदा को अल्लाह ताकत देता था आपको सुनने के लिए कब्र का अजाब तो आपका कान बहरा होता या तो डर से आप कब्र के यहाँ आप कभी कदम नहीं बढ़ाते सुभान अल्लाह बुझवा पारलेन ना যদি কবরের আযাবটা খালি চোখে দেখতেন আর কানে শুনवा পাতেন আমার রাসূল বলছে যে মানুষ ডরে আর কবরস্থান যেত না কবরস্থান ছেড়ে দিতেন এই গোশ খা যা হাসির बात ना हकीकत बात जी मुसलमान ध्यान दे रे बाबू क्या फिर हास्य आ रहा रे बाप तार माने तुम्हार भाषा हमार भाषा बराबर ना कि रे बाप रे तो बहुत दूर मुकारिर नहीं ये तो लागছে चूल्हार घरेर मुकारिर बांगाली बाबू अब ध्यान दे भाईरा আমি একটু কথা বলতে চাই খুব ভালো লাগছে যে আমরা মরার পরে কবর গেলে বলো মরার পরে কবর গেলে আযাব তোমায় ছাড়বে না একবার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি सैयदना मौलाना मुहम्मद दरुद पर सालाम पर जीवन कखनो भूलो ना
কালেমা তোমার জীবন সাথী, বলো কালেমা আমার জীবন সাথী, কবরে ভয় যে হবে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, পারেন না জিকির করতে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইধর ওয়ালা লা ইলাহা, মাইক ওয়ালা টিভিজি বলবে না, বল না রে বাবু, মাইক খারাপ হবে না, তোরাও বল লা ইলাহা, খারা ওয়ালা লা ইলাহা, ईमान ताजा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। ए चाय अभी बंद रखिए, अभी जमाने दीजिए, फिर तू चाय दिया कमा भी ना की रखना है खुन का भाई। हाँ भाई, जलसा खराब ना कीजिए, कोई खाने के चक्कर में रहेगा तो मेरा बोलना बेकार होगा। हकीकत है ना भाई, वही खाबे और होटा छुआ देखबे टुक टुक लगा जाए जो वही केमने सुर सुर करे टानছে আর দেখা গেল যে আর পেট ফুলা বেমারি বিহান বেলা, এটা ঠিক না। খবরদার কেউ কাউকে দেখাই খাবে না, পারলে সবাইকে চা দেন, না হলে আপাতত রাখেন, খালি স্টেজওয়ালা চাবে তো পরে দরকার, আমি অর্ডার করব তখন চালু, ঠিক আছে? আপনি মন বর্জি করলে জালসা খারাপ হলে আমার দোষ নাই। हाँ কথা ঠিক कुछ বলছি কি না ভাই? এই জন্য মুকারিরের এক जिम्मेदारी আছে बहुत জালসা कामयाब करना, आपको भी जिम्मेदारी है जालसा को कामयाब बनाना। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कालेमा पढ़ो दरूद पढ़ो जीवन के हो भूलो ना, कबर তোমায় আজাব দিলে আজাব তোমায় হবে না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জিকির চলছে, চা কেমনে খিলাবে? এই জিকির চলছে না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে হবে বাবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালেমা তোমার জীবন সাথী, বলো কালেমা আমার। পারছেন তো আপনারও বাংলা বলবা, নামের খালি বিহারি তো বলেন কালেমা আমার জীবন সাথী, হবে বাবা কবর বাতি, বলো হবে আমার কবর। বাবা এই কালেমা ভুল করো না, বলো এই কালেমা ভুল, ওই হাসর হবি একদিন পার। লা ইলাহা পাচ্ছেন তো? জিকির করো, ইমান তাজা হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা শক্তি দিয়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মার জোরে ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মদিনা মদিনা দেখবো বাসনা, বলতো গরিবের বেটারা মদিনা দেখবো বাসনা, আর রাস্তা কেতনা জানি না, বলো রাস্তা কেতনা हमें पहुँचाओ गो दयाल माबूद, पहुँचाओ गो, बोलो बोलो पहुँचाओ गो दयाल माबूद, देखबो सोनार मदीना, अल्लाह देखबो सोनार मदीना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসিয়া আসিয়া বিবি বলে এক আল্লাহ। মুসলমানের আল্লাহ কয়টা? জোরে বল না রে ভাই। এক। কই যদি বলে যে তিনটা চারটা খোদা আর ঈমান থাকবে না, ওই মুশরিক, ও মুশরিক হয়ে যাবে, ঈমান সে খারিজ, মুসলমান সে খতম। জেলা পরিষদ সাহেব 1000 টাকা এই কালেমার জিকিরের বরকতে দান চালু, সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। এদিকে দান চালু, আপনাদের এদিকে মন খারাপ? কতটি লোকের মন খুশি? হাত উঠাই দেখান, আল্লাহকে হাত দেখান, মাশাআল্লাহ। তাহলে সবটি লোক এবার দান করেন ইনশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। जिला परिषद साहब जिंदाबाद, 1000 टाका मस्जिद का चंदा देने वाला, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन बोल दीजिए। आमीन। सबको बोलना चाहिए आमीन आमीन।
মারহাবা বাবা। আসিয়া, আসিয়া বিবি নাম শুনেছেন তো? আচ্ছা কথা বলে না। এই আসিয়া কে রে বাচ্চাটি? আসিয়া মানে বোধহয় এই হাট বংরু আর কই কাহারো বিবির ঘরের আসিয়া নাকি রে? এটা ছকে মরে মা তো বিজি আসিয়া বিবি। আসিয়া তোমাদের হাট বংরুয়ার নাই ভাই। আসিয়া হলো মিশর দেশের বিবি, জান্নাতি বিবি। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি কেমনে? খালি ইমানের দাবিতে। মুসা নবীর জামানার ঘটনা। কোন নবী? মুসা। মুসা নবী। আমাদেরও নবী না, মুসা নবী, যার সঙ্গে মোকাবেলা বেঈমান বাদশা, নাম হলো ফেরাউন। ফেরাউনের নাম শুনেছেন? ভালো বাদশা না খারাপ বাদশা? কত খারাপ জানেন? লাস্টে নিজেকে দাবি করলো আল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ বল। ও বলতো কি আনা রব্বকুমুল আলা। এই মিশরের লোক, আমি তোমাদের সবচাইতে বড়কা রব। নাউজুবিল্লাহ কর। নাউজুবিল্লাহ। সবাই ওকে ডরে বই খোদা মানছে, না মানলে ওর গর্দন কাটে খতম। अब की को चोरे भाई जानटा बाचा कोनो मतो मानुषेर ईमान खत्म खाली वा खोदा माने अब वार बिछानार साथी वाके खोदा माने ना मासुमा नामे 100 টাকা दान करले ए बेटी ध्यान देखे ए तोदेरই नामेर একটা ওয়াজ ঢুকে গেল ভিতরে কি নামটা বললাম आशिया बीबी नामे ওয়াজটা চালু হয়ে গেল আমি সব রকমের ওয়াজ করি আমি তো জীবনী বক্তা কিন্তু এখন ঢুকে গেল কোরআন ও হাদিসের কথা বলতে গিয়ে आशिया बीबीर ঈমানের দাবিতে সুবহানাল্লাহ কর সুবহানাল্লাহ আর জোরে কোন মিয়া সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ যত বলবেন তত লাভ যত বলবেন আর যত বলবেন না ওটাও ফতোয়াতে তত লস বলবেন সুবহানাল্লাহ তো লাভ আর বললেন না তো ওখানে তোমার জিরো তো কি হলো ওটাও ফতোয়া আমার লস 100 টাকা মা বোন দিয়ে পাঠালো আলহামদুলিল্লাহ বলে দে আলহামদুলিল্লাহ আমার কথা খুব তাড়াহুড়া হবে কারণ আমার পিছনে ফের আসবে বাবা ঝাড়খণ্ডী বাবা ও চাচ্ছে যে ये বাঙালি বাবা কখন খতম করবে ওর মাইকটা কবজা করবে ওইদিকে ইন্তজার করছে ভাই आप ध्यान दें দুই বাবা মিলে যে কি হবে আল্লাহ জানে আজকে খালি আপনারা ভাই কোনখানে খাওয়া যাবে না খালি বাবার কাছে থাকো বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ধ্যান দেন ভাইরা আমি আল্লাহর নবীর কথা বলতে বলতে এই মুসা নবীর কথা ঢুকে গেল ঠিক না ভাই মুসা নবীর জামানায় উনিও কলমা প্রচার করছিলেন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তো প্রত্যেক নবীরাই বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেমন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ আর এদিকে মুসা কালিমুল্লাহ কিন্তু আগে আছে কি বলেন তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ छोड़कर के कोई दूसरा माबूद नहीं यार वही बोलছে যে আমিও খোদা तौबा तौबा গোটা দেশের লোক ডরে ভয়ে ওকে খোদা মানছে लेकिन बीबी माने ना बीबी माने जो বললাম বিছানার সাথীকে ভাই আপনার বিবি আচ্ছা আপনি ভোটে দাঁড়ালেন গোটা বস্তিওয়ালা এলাকার লোক আপনাকে ভোট দিবে আর আপনার বিবিয়ে বলছে কি যে এই তোকে সবাই ভোট দিবে আমি তোকে ভোট দিব না আচ্ছা বলেন যদি গ্রামের লোক শুনে যে ওর বিবিটাই ওকে ভোট দিবে না তো ওই লোকটাকে বলবে না যে তুই কোন পাওয়ারওয়ালা মরদ তোর বিবিয়ে তোকে তো ভোট দিবে না তো আমরা দিব কেন ঠিক না ভাই হাও করেন ওই রকম মেম্বারটা রাত করে আর নিন হবে চিন্তায় বলেন পড়বে না হাও করেন চিন্তা তো দূরের কথা ওদিক চুলাও বন হবে তো আর চুলার আগুন জ্বলবে মনের যে আমার বিবি আমাকে ভোট দিবে না এই বেঈমানটারও নিন হারাম কোন বেঈমান ফেরাউনের বলছে যে গোটা দুনিয়ার লোক খোদা মানছে আর আমার বিবিটাই মানে না বারা জ্বালা এই ভাই এই এটি ছুয়া বুঝবা পারে না খালি বিহা তো কন্যারে ভুট্টু তে বুঝবু যে বিবির জ্বালা কিরে ঠিক না ভাই হাও করে এটা ছুয়া করছে যে আল্লাহ বিবিগুলার এত জ্বালা আব শুনো ভাই কথা আমাকে বলতে বলতে ভালো লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন কি খারাপ লাগছে খারাপ কথা না এই জন্য তো স্ত্রী পুরুষের কথা আমি আগে বলেছি যে নারী পুরুষের কথা হবে আমি মসজিদের কথা বলবো ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ তো স্ত্রী হলো আসিয়া বিবি স্বামী হলো বেঈমান ফেরাউন বলছে যে এই আমি লোকমুখে শুনেছি তুই নাকি বলছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা নবীকে বলছি মুসা নবী কালিমুল্লাহ কথা কিন্তু তোমার শুনেছি রে বিবি খবরদার কাল থেকে তুই কালেমা বদলা বিবি বললা আসিয়া কি আমার কলমা বদলাবে এই বেটি ছটা ক্যাটাগরি 100 টাকা এদিক দেবে ঢুকলো কেন তুই ইয়া আল্লাহ এদিকও মাহফিল আছে নাকি মা বোনদের মা বোন এরকম ছোট্ট বেটি ছোঁয়াতে পাঠা দোয়া দিব তোর বেটি ভালো বাড়ি বিয়া হবে আপনারা বলেন আমিন এই বেটি ছোঁয়াটার জন্য বিয়া ভালো বাড়িতে হয়ে যায় দুতলার বাড়ি কয়ে দে আমিন কিন্তু ভালো মরদ হওয়া চাই খারাপ মরদ না তুই আমিন বল না রে ছোঁয়াটি এটি ছোঁয়ার রাগ কিসের রে আর দুতলার বাড়ি বিয়া হবে তোর কিসের জ্বালা আমিন কহ সবাই বলেন আমিন হ্যাঁ ভাই একজনাকে দোয়া দাও মানে সবারে দোয়া হওয়া বলেন আমিন এই যে ইয়াও বিজি 3 তলার বাড়ি বিয়া করবে ভুটুটা আল্লাহ কবুল করুক 20 টাকা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আজকের ভাই হাসি খুশির জালসা আমাকে কি যে বাবার ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন
आज भाई जहां 10 खुशी तो बोलो वहां अल्लाह भी खुश, और जहां 10 आदमी नाराज तो वहां अल्लाह भी नाराज। আমরা 10 জন খুশি তো আমার আল্লাহ খুশি হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ। ভালো লাগছে ভাই? জি, ভালো জায়গায় বসেন, ভালো কথা শুনতে পাবেন। কথা বলছিলাম, ফেরাউন বলতে লাগলো এই কালেমা বদলাতে হবে। কি কালেমা বদলাবো? বলে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না, আমি যে তোমার খোদা, তোমাকে বলতে হবে যে ফেরাউন রব্বি, ফেরাউন রব আমার। নাউজুবিল্লাহ পড়ো, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। বলছে আপনি আমার রব, আপনি তো আমার মরদ। বলেন তো ফেরাউন কি হলো? আর মরদ। আর বলছে আমাকে রব কে, তুই বের কোন পাগলা মরদ? তুই আছি মরদ আমার, তুই হলি মরদ মানে স্বামী, আর তুই বের বলছে আমার রব। এটা বের কোন ধরনের কথা? আমি মানবো না তোকে রব। আচ্ছা বলেন তো চুলা জ্বলবে মনের না চুলা জ্বলবে ঘরের? এখন মনের চুলা জ্বলবা লাগে গেল বেঈমানটার। গোটা দুনিয়াতে খোদা বলে সবাকে ডরাই খোদা মানাই দিয়েছে, এখন বিবি টাকা মানवा পারে না। ভালো করে শোনো, शादी करना आसान नहीं है, शादी करके बीवी को निभाना आसान है। ये बीवी को निभाना कमाल है। सुभान अल्लाह। हाँ, बीवी को निभाना कमाल है। यारा যদি বিগড়ে যায়, এ মা বোন বিগড়ে যাইস কোন আগে, ইয়া আল্লাহ তোর বাড়িতে আগুন লাগে খতম হয়ে যাবে। এখনকার পুতহুগুলা তো আরো, পুতহু মানে বৌমা, বৌমা বুঝেন তো? ওই যে বেটাটার ইরে ভাই, ও আর বিবি। হ্যাঁ, আমরা বলি বৌমা, আর কোনো সময় তো আমি বৌমাটাকে বোমা কই, ডাইরেক্ট বোমা। বোমা বুঝেন তো? বাড়ির যদি রাখেন টাইম মতো ফুটে গেলে সব জলে ফুলে খতম, ফুটুস। কথা ঠিক কিনা? হ্যাঁ করেন। কোনোগুলা বৌমা আসে না, ওই বোমা বানে আসিল যে ওই ফুটলি শেষ, গোটা বাড়ি ভাঙে চুরে বানাই। বললাম না ঠিক? তোমাদের দিকে বৌমাগুলা বুঝি খুব ভালো। যে এবার করছে তার মানে বুঝা গেল। ঠিক আছে ভাই, মা বোনরা তোরা ঠিক ভাগে বেটি, আল্লাহ তোদের ওসিলায় আমাদের বাড়ি জান্নাতি বানাবে। বলেন আমিন। আমিন। আব শোনো ভাইরা, আসিয়া বিবির কথা বলছিলাম। বলতে লাগে আসিয়া রে, জাল্লাদ ডাকবো, তোমার হাতের মধ্যে পেরেক মারবে। পেরেক মানে বুঝেন তো? ওই কাঁটাগুলা, তক্তার মধ্যে কাঁটা বিছাই দেবে, ওই কাঁটার মধ্যে তোমার হাতগুলো আবার তক্তার মধ্যে বসাই, ওই পেরেক মারে মারে হাতগুলাতে তোমার পেরেক মেরে তক্তার সঙ্গে লাগাই দিবে, পাগুলোতে লাগাবে, গর্দনে লাগাবে। একটা দুইটা নাই, হাজার হাজার তক্তাতে কাঁটা লাগাই দিল বেঈমান। দুটা জাল্লাদ ডাকলো, জাল্লাদকে ডেকে বলে এই আসিয়া আমার কালেমা পড়ে না, আমাকে খোদা মানে না, আমার বিবি যখন আমাকে আল্লাহ মানবে না, দুনিয়াওয়ালা মানবে না। জাল্লাদ রে, আসিয়া বিবিকে তুমি তার ঈমান ছিনার জন্য, তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা ছাড়ে দেওয়ার জন্য তাকে তক্তার মধ্যে শুয়াই দাও। তক্তার মধ্যে শুয়াই দিল চিৎ করে। আসিয়া বিবিকে উপর থেকে পাথর চাপা দিল। পাথর চাপা দিয়ে আসিয়া বিবিকে যখন বাবা তক্তার মধ্যে নিচের দিকে নামাই দিল, বড় বড় পেরেক। পেরেক বুঝেন তো? বড় বড় কাঠিগুলা, খিলগুলা, লোহার কাঠে। এদিকে পিছন দিকে ঢুকে রে, আর সিনার দিক দিয়ে, পেটের দিক দিয়ে, রানের দিক দিয়ে বাইর হয়ে গেল। আসিয়া বিবির একটা দুইটা নাই। এই মিয়া, আপনাকে একটা সুই করে গেলে তো সহ্য করতে পারেন না, আসিয়া বিবির এত বড় পেরেকের কাঁটা যখন বদনের মধ্যে ঢুকে গেল, আল্লাহ পাক ইমানের এত শক্তি দিয়েছে, আল্লাহকে ডাক দিলেন আসিয়া বিবি, মাবুদ আমি বেঈমান স্বামীকে খোদা মানলাম না, তোমাকে এক আল্লাহ বলে মেনেছি। মুসা নবী আমাকে বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যারা আল্লাহর কাছে দাবি করবে একজন নবীকে হক ভাবে মেনে নিবে, আমি আল্লাহ তাকে বেহেশত অবশ্যই দিব। আল্লাহ গো, তোমার বেহেশতের আশা করে তোমার উপরে ঈমান এনেছি, মুসা নবীর কালেমা পড়েছে। আল্লাহ গো, এত কষ্ট, আমার যদি তাড়াতাড়ি জানটা বের হয়ে যায়, আল্লাহ আমি তোমার জান্নাতের আশায় নিজের জান দিয়ে দিব। এদিকে আল্লাহর রহমতের দরিয়াতে জোশ মেরেছে। তাফসীরের মধ্যে এসেছে মুসা নবীর নামে, যেটা দেখবেন যত নবীর নাম এসেছে কোরআন শরীফে, তাই থেকে তামাম নবী থেকে বেশি কথা এসেছে মুসা নবীর। যতগুলো নবীর নাম আছে কোরআনে, তার মধ্যে বেশি নাম কোন নবীর? মুসা নবীর। এই মুসা নবীর জামানার কথার তাফসীরের মধ্যে এসেছে। বলতে লাগলো আসিয়া বিবি, মাবুদ আমার তুমি তাড়াতাড়ি জানটা কবজ করে নিতে গেলে আমি আল্লাহ গো এই বিপদ থেকে রিহাই পাব। হায়াতের মালিক তুমি আল্লাহ, বলো হায়াতের তুমি আল্লাহ, মৌতের মালিক তুমি আল্লাহ, এই মৌতের
তুমি আল্লাহ, ওই দোজখের মালিক তুমি আল্লাহ, বল না দোজখের মালিক তুমি আল্লাহ, আর জান্নাতের মালিক তুমি আল্লাহ। লা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। এই কালেমার জিকির চালু হয়ে গেছে, বদনের মধ্যে হাজার হাজার পেরেক ঢুকে গেল, কাঠি ঢুকে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে কালেমা বন্ধ নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। কালেমা পড়ছে ইল্লাল্লাহ, বলো কালেমা পড়ে লা ইলাহা। আল্লাহ পাকের আরশ খুশি হয়ে গেছে। আল্লাহ পাককে জিব্রাইলকে ডেকে ডেকে বলে, জিব্রাইল রে, আমার নামে কালেমা চালু আছে মুখের মধ্যে, বদনের মধ্যে দেখো কাঠিগুলা ঢুকে আছে। এত বড় ইমানের দাবিতে এখনো বেঈমানের পাল্লাই পড়ে ফেরাউনকে খোদা মানলো না। এখনই বোধহয় জানটা বেরিয়ে যাবে আমার বান্দি হযরতে আসিয়া বিবির। যাও যাও, যারা কষ্ট করে ঈমান রাখবে রে, এই ঈমানের দৌলতে আমি যাদেরকে জান্নাত দিব, এই জিব্রাইল যেটা জান্নাতের মধ্যে আসিয়া বিবি থাকবে, ওই জান্নাতটা আসিয়া বিবিকে দেখিয়ে দাও। আসিয়া বিবির জন্য জিব্রাইল 600 খানা ডানা নিয়ে উঠতে লাগলো। জিব্রাইলের কয়শো ডানা আছে কথা বলেন? জিব্রাইলের ডানা হলো একদিকে 300, একদিকে 300, এদিকে শোনা, একদিকে 300, একদিকে 300, টোটাল 600 খানার ডানা। আমার দিকে দেখ না, উড়াতে লাগে। ফেরেশতাদের ডানা আছে রে ভাই, ফেরেশতা এখানেও এসেছে, ওদের ডানা আছে, এক জায়গা থেকে এক জায়গায় উড়িয়ে উড়িয়ে যেতে পারে পাখির মতো। জিব্রাইল উড়ে গিয়ে বেহেশত খানে আল্লাহ পাকের কাছে বলে, মাবুদ আমাকে শক্তি দাও, যে জান্নাতের ভিতরে কালেমার দাবিতে যাবে আপনার আসিয়া বিবি, আমি তাকে জান্নাতটা দেখাই দিব। আল্লাহ তাআলা বললেন, যারে জিব্রাইল আসিয়াকে জান্নাতটা হাতে তুলে ধরে দেখাই দে। এই জান্নাতটা দেখতে দেখতে যেন আসিয়া বিবির হায়াত বা জীবন চলে যায়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জিব্রাইল এসে আসিয়াকে বলে, আসিয়া রে, ভয় পাবার কিছু নাই, দেখ না দেখ না তোমার জান্নাত, যেই জান্নাতে তুমি যাইবা, যেই কালেমার দৌলতে, কালেমার ওসিলাই, কালেমার সাদকাতে, ওই জান্নাতটা তুমি দেখে নাও। মওতের এই পারে তুমি দুনিয়ায়, আর মওতের ও পারে তুমি ওই জান্নাতে যাইবা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আসিয়া বিবির মুখে কান্না ছিল, কালেমা ছিল। হঠাৎ করে আসিয়া বিবির মুখের মধ্যে হাসির ফোঁটা। সুবহানাল্লাহ। কাটা ঢুকে আছে, এবার মুখের মধ্যে হাসি। জাল্লাদগুলো অবাক, বলে এতগুলো কাটা পেটের মধ্যে ঢুকে আছে, মাথায় ঢুকে আছে, বুকে ঢুকে আছে, রানে ঢুকে আছে। আসিয়া তুই হাসি মারলি কেন? হাসি মারলি কেন? তুমি কি দেখে হাসতেছো? আরে এত কষ্ট, মানুষের মুখে তো হাসি কোনোদিন ফুটবেই না। জাল্লাদকে বলেছিলেন, আসিয়া বিবি, জাল্লাদ রে, কালেমার দৌলতে, কালেমার সাদকাতে আমি যেটা জান্নাত পাবো, আমাকে ওই আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেখাই দিয়েছে, এই জন্য আমি হাসতে আছি। হাসতে হাসতে আজরাইল ফেরেশতা তার জান কবজ করে নিয়ে চলে গেল। আসিয়া বিবি বলে এক আল্লাহ, বলো আসিয়া বিবি। আর নো ফেরাউন বাদশাহ দিল জ্বালা, ওকে ফেরাউন বাদশাহ দিল জ্বালা। এদিকে আল্লাহ বলে, ও জিবরাইল, আল্লাহ বলে, বল না আল্লাহ বলে, ও জিবরাইল খুলো বেহেশতের তালা, তুমি খুলো বেহেশতের তালা। ইধার ওয়ালা লা ইলাহা। মরদের সাউন্ড হবে, মা বোনরা মনে মনে মরদ গুলা, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালেমা পড়তে পড়তে আসিয়া বিবি নিজের ইমানের দাবিতে জান্নাতে চলে গেলেন। এত ইমানের দামটা, এত ইমানের দাম, যেদিন
নবীজি আমার আসে দুনিয়ার মাটিতে, মক্কার মাটিতে জন্ম নেয়। ওই আসিয়া বিবি বলে, আল্লাহ আমাকে পারমিশন দিলেন, আসিয়া রে আর দেরি করো না। আমি যার কারণে এত দুনিয়াতে কিছু করেছি, যেই নবী না হলে মাদ্রাসা হতো না, মসজিদ হতো না, উম্মতকে পায়দা করতাম না। এই নবী না হলে জমিন হতো না, আকাশ হতো না। এই নবীর আজকে আগমন, এই নবীর পায়দাইশ আজকে আমিনার ঘরে হবে। যাও আমার দয়ার নবীর তুমি দাইমা সিস্টেমে খিদমতে হাজির হয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ, আরে দাইমাগিরি খিদমতের জন্য সুযোগ পেয়েছে আসিয়া, নবীর খিদমতের জন্য। আমাদের নবী, সুবহানাল্লাহ পড়ে। আপনাদেরকে মালুম হওয়া দরকার, আমার নবী যখন পয়দা হয়, এদিকে শুন রে বাপ, কয়জন আওরাত এসেছিল নবীর ঘরে? আমার আঙ্গুল দেখে 4, তার মধ্যে একজন ছিল আসিয়া। এই যে বেঈমান বাদশা ফেরাউন কষ্ট দিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে শহীদ করেছে স্ত্রীকে, আল্লাহ তাআলা তার ইমানের এত বড় দাম বাড়াই দিলেন যে এই ইমানের দৌলতে বিশ্ব নবী মুস্তাফা আমাদের নবীর পায়দাইশের টাইমে খিদমত করার আল্লাহ সুযোগ দিয়ে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বললেন না? ভাইরা এদিকে ধ্যান দেন। আপনারা জানি আমার রাসূলের খিদমতে 4 আওরাতের মধ্যে আসিয়া, আরেকজন আওরত মরিয়ম ঈসা নবীর মা, আরেকজন আওরত ইসমাইল নবীর মা হযরতে বিবি হাজেরা, আরেকজন আমাদের মা, যেই মাকে ধোঁকা দিতে গিয়েছিল শয়তান একবারে জান্নাতের ভিতর। কার ভিতর? আল্লাহ, এটা তো দুনিয়া রে ভাই। তোমাকে আমাকে যে কখন শয়তান যে বিপদে ফেকবে, তুমি আমি কোন ক্ষেতের মূলি? বাবা আদম আর মা হাওয়া কোথায় ছিল প্রথমে? কথা বলেন না। জান্নাতটা কোথায় আছে বলেন তো? এই জান্নাত বলনেওয়ালা আর জান্নাতের লালচ করনেওয়ালা, জান্নাত কোথায়? দেখো যে কাহা খুঁজে দেখবা বাজি, আমরা চোখ খুলে দেখবা বাবু। এটা ছোয়া তো আরো চোখটি ফুটাই দিয়েছে যে চোখটি বের কই দেখা যায়। জান্নাত হ্যাঁ 7वां आसमान के ऊपर। बोलो জান্নাত কাহা হ্যাঁ? 7 আসমানের আরো উপর বেহেশতে আপনি যাবেন, রুহ নিকলে যাবে, উড়াতে উড়াতে রুহ আল্লাহর বেহেশতে ঢুকবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এদিকে শোনো, জান্নাত আছে 7 আসমানের উপর। যেটা জান্নাতে হযরতে আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন, ওই জান্নাতটার নাম কিতাবের মধ্যে এসেছে জান্নাতে আদন। বাবা আদম ও মা হওয়া, খালি 2টাই লোক, আর দুনিয়াতে লোক টোক নাই, গোটা দুনিয়া তো খালি রে ভাই। এই যে এখন দেখছেন লাখ লাখ মোদি সরকারের দেশ বলে, আমরা বলে কোটি কোটি মুসলমান, আরো মুসলমানের দেশ আছে 50 আর 7, 50 কত হলো? 57টা দেশ খালি মুসলমানের, সব খালি মুসলমান ভরে আছে দুনিয়ায়। আর মুসলমান বাদে তো অন্য আরো জাত আছে, এগুলা জাত পাঁচ মানুষ টানুষ ছুয়া বাচ্চা বুড়া কিছু নাই, গোটা দুনিয়াটা খালি পড়ে আছে। আর শয়তান খালি পাগলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় আল্লাহ লোক কাহা, কাকে আমি ঝামেলায় দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবো? কথা ঠিক না? শয়তান একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়ায়, একটা লোক নাই, খালি তো 2টা লোক। কোথায় আছে বলেন তো? ওই জান্নাতের ভিতরে বাবা আদম আর মা হাওয়া। এ হাওয়াও তো পরবর্তীতে নবীর খিদমতে এসেছিলেন। হাওয়াকে আল্লাহ কত বড় পারমিশন, কত বড় দাম বাড়ায় দিয়েছে মা হাওয়া। আরে মা বোন, এই মা হাওয়ার জাতগুলা তোরাও ধ্যান দে। স্ত্রী পুরুষের কথা, স্ত্রী হযরতে আদম আর না, স্ত্রী হযরতে মা হাওয়া আর পুরুষ হযরতে আদম, দুইজনাতে খুব আরাম। আরে বেঈমানের তো আরাম না, ইয়ার তো খালি মাথা খারাপ। কার? ইবলিস কহন না রে ভাই। কোরআন শরীফের মধ্যে নাম আছে না ইবলিস? হ্যাঁ, নামটা কি আর? ইবলিস নাম আছে, তারপরে আজাজিল নাম আছে, তারপরে ওর আরেকটা নাম হলো শয়তান। কটা নাম হল কি আর? জোরে কন রে ভাই। আপনাদের গ্রামে একটা লোকের 2টা 3টা নাম আছে না? একটা নাম হলো বেলে বেঙ্গুয়া, একটা নাম হলো ওই লোকটারে ফের মঘুয়া, আর একটা হলো ফের সোমবার হয়েছে তো সোনুয়া। ঠিক না ভাই? আহ করো, লোক ফের একটাই। এরকম লোক আছে, আমি কি বানাই বললাম? লোক একটাই, নাম 2টা 3টা। এই শুন রে বাবু, তো এই আজাজিল বেঈমানটা গোটা দুনিয়া খুঁজে দেখছে, আদম নাই। আদম কোথায় আছে? হয়তো জান্নাতের ভিতর। ইয়া আল্লাহ, রেওয়াজটাকে একটু ধ্যান দিলেন? এই দুনিয়াটাতে তোমাক আমাকে যে শয়তান ফুটবল নিয়ে খেলবে, এটা কোনো ব্যাপার না। তুমি আমি শয়তানের পায়ের ফুটবল। এই লেকিন ফুটবল উড়াতে উড়াতে আপনি বেহেশতের গেটের কাছে তওবা করলে জান্নাতি হবেন। সুবহানাল্লাহ। ফুটবল তো বানাবি, আমাদের ইমানের শক্তি কমে গেছে। এবারে ধ্যান দেন, বাংলায় অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে, বাংলায় তাকরির করবো তো? আচ্ছা ধ্যান দেন। এই বাবা, এদের বের কিবা হয়ে গেলে, এই যে বাবু, হ্যাঁ হেলো হেলো, আসবেন তো? ভাগিয়েন না বাবা। এই দান করলে 100 টাকা, আল্লাহ কবুল করুক। জোরে বলেন আমিন।
জোরে বলতে হবে আমি। আমিন সুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বাবা আদম ও মা হাওয়ার কথাটা যখন ঢুকে গেল একটু শুনেন। স্ত্রী পুরুষের ঝামেলা জান্নাতে হবে না, স্ত্রী পুরুষের ঝামেলা খালি দুনিয়াতেই হবে। আর এই ঝামেলার মাধ্যমে যদি স্ত্রী জান্নাতি হওয়া চায়, স্বামীকে খুশি রাখতে হবে। আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের 8টা দরজা খুলে দিবে। বলবে এই স্ত্রীরা যা, তুই তোমার আল্লাহর জান্নাতে ঢুকে যা। ফেরেশতা বলবে, বলে কেন এতটি দরজা খোলা? বলে আল্লাহর বান্দা, তোমার স্বামীকে তুমি খুশ রেখেছিলে দুনিয়ায়, এই জন্য আল্লাহ তাআলা খুশ হয়ে তোমার জন্য বেহেশতের 8টি দরজা খুলে দিয়েছে, যেটা দিয়ে খুশি সেটা দিয়ে ঢুকে যা। আর যেই স্ত্রীর জন্য স্বামী বদদুয়া করেছে, যে স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী বুঝান তো বিবি, ওই বিবির জন্য যে স্বামী নারাজ, তার জন্য বেহেশতের গেট খোলা থাকবে না, জাহান্নামের গেট যেতে দিবে না আল্লাহ। তোমার স্বামী তোমার পর বদদুয়া করেছে। ভাই আমি অনুরোধ করি, আমার দিকে ধ্যান দেন। কালিমা শরাব রাজবি, আমি বাঙ্গাল থেকে এসেছি। কোনোদিন দয়া করে স্ত্রীদেরকে বদদুয়া দিয়েন না, সে যতই মুসিবত হয়ে যাক, আপনার যতই আপনার কষ্ট হোক, কারণ একদিন তো আপনি বিবির সঙ্গে মিলেন আবার, ঠিক না ভাই? হাও করেন খোদা না খাস্তা করে যেদিন আপনি বদদুয়া করে দিয়েছেন ওটাই যদি কবুল হয়ে যায়, আপনার স্ত্রী বেহেশতে যেতে পারবে না, বহুত মুসিবত। এই জন্য রাগে অনেক সময় বলে যে এই জাহান্নামী বিবি, তুমি কখনোই আমার যখন খুশি করলি না, আজ থেকে তোর বদদুয়া করব, তোমাকে আল্লাহ যেন জান্নাত না দেয়, তুই কবরের আযাবে মর। এই ধরনের অনেকেই মুখে শুনেছি, এটা করিয়েন না ভাই। কারণ এমন এমন কিছু কিছু মুহূর্ত আছে, এমন কোনো টাইম আছে যে ওই টাইমটা দোয়া কবুলের টাইম, আর আপনি ওই টাইমে বদদুয়াটা করে দিয়েছেন। আর আমি ওই জন্য বলছি যে আপনি ওই টাইমে দোয়াটা করবেন না, বদদুয়া। জানি না যে ওই টাইমে দোয়া কবুল হয়ে যায়, আর দোয়া কবুল হলেই রদ হবে না। আরেকটি কথা মনে রাখেন ভাই, এই মা বোন, আপনিও বদদুয়া করবেন না সন্তানের পর। এই যে ছোঁয়াগুলা অনেক সময় কথা শুনে না বাপ মায়ের, অনেক সময় যুবক ছেলেরা খুব রক্ত গরম, বেচারা মা বাপকে খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছে, মা বাপ আবার বদদুয়া দিয়ে দিল বাচ্চার জন্য। ওই টাইমটা যদি খালি কবুলের থাকে, আপনার ছেলেটা জিন্দেগিতে জান্নাত পাবে না। এই জন্য ভাই চট করে বদদুয়া করতে নাই ভাইজান, বাবাজি, চট করে নিজের আওলাদের জন্য, সন্তানের জন্য দোয়া বদদুয়া করবেন না, আর নিজের স্ত্রীর জন্য করবেন না। আগে বাড়েন। আমি কথা বলছিলাম স্ত্রী পুরুষের ওয়াজ না আজকে, হ্যাঁ করেন। আর স্ত্রী পুরুষকে লড়াইছে কে? স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঝগড়া কে লাগালো? আল্লাহ না শয়তান? আল্লাহ তো বলছে মিলে থাক, আর মন বলছে যে মিলুম না, একে খালি খুব কুটুম। কুটুম মানে বুঝলেন, বিবি মারতে মারতে বুড়িয়াও করে দিয়েছে আমাদের বাঙাল। হ্যাঁ, জুয়ান ছুরিয়া বিবি আছে, মারতে মারতে আর কমর টেরা। বানায় বলছি না, মোটেই বানায় বলছি না, বিশ্বাস করেন। এই ভাই মা বোন, আপনারা তো খাটিয়া ধরবেন না, খাটিয়া ধরবে মরদগুলা। খাটিয়া বুঝান তো, খাটিয়া দিয়ে মারেন, কিন্তু খাটিয়ার চাইতে বড় একটা খাটিয়া আছে বদদুয়া, এটা করিয়েন না। আগে বাড়েন ভাই। স্ত্রী পুরুষের আল্লাহ মহব্বত আমাদের জন্য দেয়, বলেন আমিন। কথা বলছিলাম, ইবলিসটা বলছে যে আর দুনিয়াতে একা কি ভালো লাগে, যার সঙ্গে আমি যার জন্য হলাম শয়তান, ওই লোকটাই থাকে গেল বাবা আদম জান্নাতে, আর আমি দুনিয়াতে একলাই মরবো, ওকে টানে আনবো। বলেন ওকে, या अल्लाह, ढूके गया कैमने शैतान का जन्नत। हालांकि शैतान तो जन्नत में नहीं जाएगा, फिर भी शैतान घुस गया ना। तफसीर में आता है कि शैतान फरिश्ता को हाथ किया, अब फरिश्ता भी पहचान नहीं सका, सांप रूप में जाकर के जन्नत में घुस गया। और एक छोटो भुटका लोकेर मतो एक गाछेर काछे कुहलोट करे कानते लागलो। बाबा आदम तो आछे अन्य जायगाय, मा हवा घुरते घुरते ओखाने बोलছে কে ফের এটা কানছে রে বাপ। আচ্ছা যদি লোক কানে তো মরদগুলা কান দেয় বেশি, আর মা বোনরা কান দেয় কম না? মা বোনরা কান দেয় বেশি আর মরদরা কান দেয় কম। এই যে ফেরিওয়ালারা গায়ে আসবে, তো ফেরিওয়ালাদের কাছে মরদের ভিন্ন আওরতের কেন, এটা বলছি পরে। এই মা বোনরা ধ্যান দে, শয়তানি ওয়াসওয়াসা মরদের কাছে তাড়াতাড়ি হবে না। শয়তান আমাদের ফুটবল বানিয়েছে প্রথম মা হাওয়াকে। আস্তাগফিরুল্লাহ বলেন। এই বাচ্চা শুন রে, এটি ছুয়া তো বুঝবা পারে না যে মা হাওয়াটাকে। ধ্যান দে, মা হাওয়া তোমার আমার সবটি লোকের মা, আলহামদুলিল্লাহ। বাবারা ভাইরা, বিবি মা হাওয়া বলতে লাগে কে তুমি কাঁদছো? শয়তান এত নাখরা বাখরা করে কাঁদতে লেগেছে, বলে তোমাদের এই গাছের কাছে যাওয়া মানা। বলে হ্যাঁ। ওরে গাছের কাছে যাওয়া মানা কি? গাছটার ফল না খাইলে থাকতে পারবি না।
আহারে মা বোনদের মধ্যে মা বোন রে তোমরাও কম বুঝো রে বেটি। আমার রসুল বলেছে আর নেশাও নাকেসাতুল আকল, আওরাতগুলো হচ্ছে আকলের মধ্যে কম, এদের তাড়াতাড়ি করে দখল করতে পারবে শয়তান। এই জন্য শয়তান আপনার বাড়িতে ঢুকতে গেলে, এই শয়তান দখল করতে গেলে আগে বিবিদেরকে দখল করে, বাবা আদমকে দখল করতে পারে না শয়তান। বেহেশতের ভিতরে প্রথমে দখল করলো এই শয়তান মা হাওয়া। মা হাওয়া বাবা না বুঝে সুঝে করলো কি, যে বাবারে আমরা যদি ফলটা না খাই থাকতে পাবো না বেহেশতে। বলে না, বলে তাহলে কি করতে হবে, বলে আমি পারে দিয়েছি তুমি ফলটা খেয়ে নাও। লম্বা ঘটনা, সংক্ষেপে বললাম বাবা আদমকে তোমাকে খাওয়াতে হবে, আমি কিন্তু তোর বাবা আদমের কাছে যাইব না, তুমি ফলটা আগে খেয়ে নাও, তুমি খাইতে গেলে ও খাইতে বাধ্য হবে। দেখছেন ঝামেলা, বিবিকে নিয়ে দুনিয়াতে বড় ঝামেলা। দুনিয়াতে ঝামেলার জিনিস তিনটা, কয়টা বলেন তো? এক নম্বর বিবি, দুই নম্বর জমিন, তিন নম্বর হচ্ছে রুপিয়া পয়সা। রুপিয়া পয়সায় ঝগড়া তো লোক করতে তো লোক মার্ডার। জমিন আপনাদের দিকে বুঝি আল ঠালা ঠেলি হয় না, টাটি ঠালা ঠেলি হয় কোথায়? আই দিকেন খালি টাটিটা ঠেলতে তোর মাথাটা ফাটাই দিন, বলছে কিনা হাও করেন। টাটি ঠালা ঠেলা নিয়ে মারামারি, জমিন মাত্র 1 আর 2 আঙুল। আর বিবি নিয়ে জানেন, বিবি নিয়ে বাড়িতে বাবা 2টা 3টা বাড়ি ভাঙে হয়ে গেছে, ঠিক না? এক জায়গায় ছিল 4 ভাই আর এখন ভাঙে হলো, হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল বিবির ঝগড়া। আর ভাই একটা আছে যে টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া, এখনো খালি টাকা ধার দিয়ে দেখেন না, ধার দিবার পরে তুমিও ওর কাছে ফকির, খালি উঠাই দেখেন। কথা ঠিক বলছি না? ভালো করে শুনেন, তাকরীর ভালো লাগছে করতে আমাকে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। ভালো লাগছে কিনা বলেন, এটা সুধার পায়দা করেন। কারণ প্রোগ্রামটার নাম আমি দেখেছি ইসলাহে মুআশরা। মুআশরা মানে হচ্ছে আমাদের জিন্দেগি, জীবনের যেটা চলাফেরা, জীবনের চলাফেরাটার যেন আমাদের सुधार হয়, এটারই নাম দিয়েছে जलसा, ठीक ना? आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में जो सुधार होना चाहिए, इसीलिए जलसा का नाम है इस्लाहे मुआशरा, जलसा। भाई আমার তাকরীরটা বলেন এই জালসার সঙ্গে ম্যাচিং আছে না? হ্যাঁ হু বলেন। এই জন্য জিন্দেগি ঠিক করো, দুনিয়াতে বেঁচে আছি জান্নাতের জন্য, জান্নাতে যাবার জন্য নিজের জীবনকে ঠিক করব, জান্নাতি বানে যাব, বলেন ইনশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মা হওয়ার জীবন জিন্দাবাদ। মা হওয়ার খিলাই দিলে 3টা ফল, 3টা না 2টা, পারলে ফল 3টা আর 2টা মা হওয়াকে খিলাই দিল। কয়টা খিলালো? 2টা। আরে একটা থেকে গেল, যে থাম থাম তুই একটা খাইলি, একটা খাইস না। ইয়া আল্লাহ, শয়তানের বুদ্ধি রে ভাই, ওদের জানে যে কেমনে যে এটি না খাওয়ালে ওদেরকে বাহির করা যাবে না। হ্যাঁ এই শয়তানও বাবা বুঝে গেছে যে এদেরকে ফল খাওয়ালি এদের সমস্যার সমাধান হবে কি, যে বেহেশত থেকে এদেরকে মাঙা যাবে দুনিয়ায়। গোটা দুনিয়া খালি বাবা আদম দুনিয়াতে না আসলে সন্তান হবে না, এটি লোককে শয়তান ধরবে না। এই মা বোন, জিন ভূত আর ভূতাইরা, তোদেরকে যে শয়তান জিন ভূত ধরে মা, ওইখান থেকে চালু হয়েছে। আচ্ছা বলেন তো বেশি জিন ভূত ধরে মরদকে না আওরতকে? জোরে বল না। হে, জিন ভূত বেশি আওরতকে ধরে, মরদকে কম। হযরত কেন বলেন তো? এখানকার না, এটা ওই বাবা আদমের যুগে জান্নাতের মধ্যে আগে ধরলো মা হাওয়া। সুবহানাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। বেঈমানটা, শয়তানটা আমিও দেখেছি ভাই, খালি আওরতদেরকে খালি জিন ভূত খপ্পিসগুলা ধরছে। কারণ কি? এদের দিল নরম, এদের পর্দা কম, এদের চুল বড়, এদের বেশি কাপড়া বদনে, এদের ভিতরে শয়তান ঢোকার সুযোগ পায়। আর মরদের অনেক জ্ঞান, আল্লাহ তাআলা এদেরকে জ্ঞানও দিয়েছে, কাপড়ও কম দিয়েছে। আয় তো কোন দিক থেকে তোর ঠুল্লি মরে তোর দাঁত না ভাঙে দিস, কোনখানকার শয়তান। কোনো মরদ বলছে না বাড়ির, কারে শয়তানে খালি খালি শয়তান বলছে, আসক্ত কোন জিন আছে ওর যদি চুতর বাড়ি চাবুক দে না ভাগাই দিই আমি। অনেক মুলবিও বলে ভাই, কিন্তু মরদের কাছে ইলিম আছে, আলহামদুলিল্লাহ পড়ে। আগে বাড়েন ভাই। এ শয়তান বলতে লাগলো তুই খা 2টা আর ওই একটা খালি হবে, একটা খালি হবে। বাবা আদম এই 2টা খায় ফেকেছে। সুবহানাল্লাহ। মা হওয়া 2টা খাওয়ার পর বাবা আদমকে কাছে ওই বলছে বাস কাম হয়ে গেছে, আর ফের জান্নাতে থাকবা পাবু, আই না, আই খালি দুনিয়াতে খেলা লাগবে। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই বেঈমান কি বলছে শয়তান, ওখান থেকে ওই ভাগ, ফের আবার জান্নাত থেকে দুনিয়ায় খালি নাচানাচি। अब शैतान बोलছে आदम आएगा उससे मेरा मुकाबला होगा, तुम्हारी औलाद को खराब बनाऊंगा। कोई चोर होगा, कोई डाकत होगा, कोई मौतखोर, कोई सूदखोर, कोई हरामखोर, कोई मर्डर करने वाला, कोई माँ बापेर दिल
दुखाने वाला मुसलमान ध्यान दे तकरीर बांग्लाते শুনছেন আজকের তকরির ইউটিউবাররা হয়তো যদি ছেড়ে দেয় বলছে যে হ্যাঁ এই আরবাদপুরের থানাতে হাটুয়ার বস্তিতে এমন একটা জালসা হয়েছে কালিম আশরাফ বাঙালি রিজভি বাবারা ভাইরা আমি চাচল থেকে আপনাদের কাছে এসে বলতে চাই আপনার ঘরকে সুধার করেন ইনশাআল্লাহ আপনার ঘর জান্নাতি হলে গোটা মেম্বার লোক আল্লাহ আপনাকে জান্নাতি বলে কবুল করে নেবে ইনশাআল্লাহ জরুর কবুল করবে হতে পারে আমাদের ভুল মাপের জন্য আল্লাহ সিস্টেম করেছে কি সিস্টেমটা জানেন আল্লাহ পাক প্রথমেই বলেছিল যখন ইবলিসটা হয় শয়তান বলে এই দুনিয়া যে খারাপ হয়েছে দুনিয়াটা খারাপের দেখেন ইসলাম মুআশারার জালসা এই দুনিয়া খারাপ করনে वालाর কারণ হলো শয়তান কথা ঠিক না ভাই আরে ভাই মানুষ নিজে খারাপ করবে না যতক্ষণ ওর মধ্যে শয়তানি ওয়াসওয়াসা হবে না নিচে থেকে মানুষ খারাপ নাই বাবা আদম তো ভালো লোক আর আমরা আওলাদ আমরাও তো ভালো কিন্তু খারাপ কেন হলো আমার ছোটা মদ কর সুদ কর তার মানে শয়তান ঢুকে আছে শয়তানই বলেছিল আল্লাহ সবাই মরে যাবে আমি মরবো না এটা দোয়া কবুল করতে হবে আপনাকে আল্লাহ বলছে রে তুই তো শয়তান তো তুমি এতদিনের হায়াত চাইছো যে যেদিন কিয়ামত হবে ওই দিন তোর মওত বলে যে হ্যাঁ আল্লাহ আমি যখন শয়তানি হয়ে গেলাম তো কমপক্ষে এইটুকু আমার দোয়াটা কবুল করো আল্লাহ যে আমি যেন অমর হয়ে থাকি আমি মরবো না সবাই মরবে আমি মরবো না কতদিন বলে কিয়ামত তক আল্লাহ বলছেন মনসুর সুবহানাল্লাহ বলবেন সকালবেলা মঞ্জুর শয়তান তো খুশি ইয়া আল্লাহ গোটা লোক কি মরে যাবে আমি মরুম না ঠিক না ভাই এখনো লোক কি মরুয়া চাই তাড়াতাড়ি লোক মরুয়া চাই না বাঁচবা চাই বেশি ধ্যান দেন ভাইরা মানুষের মধ্যে আমাদেরও আছে নিয়ম যে আমরা বাঁচতে চাই বেশি ধ্যান দে মা বোনরা রে এই শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ বললেন শয়তান আরো কিছু আছে বলে না আর কিছু না এ আমার খালি বয়সটা বাড়ালি আমি দেখে নিব আদম সন্তানকে বলে যে এই শয়তান এবার শোন আমার কথা বলে আল্লাহ কি তুমি বলবা বলে শোন একদিকে তুই দজকের দরজা খুলবি না আমি একদিকে বান্দাদের জন্য তওবার দরজা খুলে রেখে দিলাম সুবহানাল্লাহ বলেন আমার বান্দাগুলি এদিকে তোমার পাল্লাই পড়ে রে শয়তান গুনহার কাম করবে জেনার কাম করবে বাপ মায়ের দিল দোখাবে দুনিয়াতে খারাপ খারাপ কাম করবে কিন্তু যখন আবার তোমার পাল্লা থেকে ভেগে এদিকে ধ্যান দেন তোমার পাল্লা থেকে ভেগে আমার আল্লাহর দরবারে এসে বলবে মাবুদ আমি তওবা করলাম আস্তাগফিরুল্লাহ বললাম শয়তানের ফেরে পড়ে গুনাহ করেছি আল্লাহ গো আমার গুনাহগুলা maaf করে দে আমি আল্লাহ যতগুলো বান্দাকে তুই বরবাদ করবি আমার রাস্তায় কেউ যদি দান খয়রাত করে নিজের জীবনটা দান করে দেয় নিজের দৌলত দান করে আর আমার কাছে তওবা করে নেয় আমি তোমার খারাপি হওয়া সত্ত্বেও ওই বান্দাকে তওবার দরজা দিয়ে আমি জান্নাতি বলে কবুল করে নিব নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত মাসলাকে আলা হযরত উলামায়ে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা কারি কলিম আশরাফ সাহেব কিবলা জিন্দাবাদ মুআশারা কনফারেন্স মাশাআল্লাহ বলো জিন্দাবাদ এই খারাপ করলো শয়তান আর maaf করবে কে রহমান বলো maaf করবে আর খারাপ করলো তো শয়তান খারাপ করবে maaf করবে রহমান এই জন্য মাফির দরজা আছে তওবা বলো মাফির দরজা এখানে আমরা কম বেশি সবাই গুনাহগার হ্যাঁ হুঁ করেন ঠিক না ভাই বাবা আদমের লগ্জিস হলো পেটের মধ্যে পায়খানার উদ্ভব জান্নাতে তো পায়খানা হয় না তওবার জন্য বলছে আল্লাহ আমাকে maaf করো বলে এখানে maaf হবে না মাফির একটা জায়গা আছে কোথায় বলে আল্লাহ কোথায় বলে যা দুনিয়াতে এই জিবরাইল ফেকে দে দুইজনাকে জান্নাত থেকে নিকলা একজনাকে জিদ্দার একজনাকে ভারত বাবা আদম আসলেন মা হাওয়া আসলেন শয়তান বেজার না শয়তান খুশি বলো শয়তান বুঝা হ্যাঁ এবার ওদেরকে টেনে আনতে পেরেছি আব তো খেলা লাগবে এদিকে শয়তান এদিকে ইনসান বলো এদিকে ইনসান আর ওদিকে শয়তান আর maaf করনে वाला রহমান সুবহানাল্লাহ বল আমরা ভুল করতেই থাকবো শয়তানের ফেরে রহমান বলে আমার কাছে যারা তওবা করে নেবে শয়তান রে যুগে যুগে যতই ভুল করুক না কেন একবার তওবা করে নিলে যেমন কাপড় ধুইতে গেলে পরিষ্কার হয়ে যায় ওই বান্দাকে আমি ধুয়ে মুছে আমার জান্নাতে আমি জান্নাতি বলে কবুল করে নিব মাশাআল্লাহ আপনারা তওবা করতে চান বলেন ইনশাআল্লাহ আমার সাথে পড়েন আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু
ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। এই যে তওবা পড়লেন, শয়তানটা খালি পিছন দিক খালি ও খালি নাচাকুদা করবে হয়তো, বলছি আল্লাহ এদেরকে বরবাদ করলাম, আমার সব মেহনত বরবাদ। লোকটিকে করলাম বেনামাজি, নামাজি বানে গেল। লোকটিকে করলাম গুনাহগার, এদের গুনাহ মাফ হয়ে গেল। শয়তানটা কি খুশি হবে না কানবে? তো শয়তান কাঁদানেওয়ালা আরেকটা কাম করতে পারেন, হ্যাঁ হু বলেন। শয়তান কি চাইবে যে আপনি মসজিদে যান? শয়তান কি চায় যে মসজিদে চল? শয়তান কি করবে? মসজিদ থেকে ভাগ। শয়তান কি চায় যে আপনার জন্য মসজিদটা তৈরি না হয়। जो मस्जिद बनाएगा वो खुदा का घर बना लिया। सुभान अल्लाह। যারা মসজিদ বানালো আল্লাহ তার জন্য একটা মসজিদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাই দিল। আসেন তো ভাই, তওবার সাথে সাদকার কথা এসেছে, বলো তওবার সাথে সাদকা। সাদকা হলো উর্দু আরবি ভাষা, এই আর এর বাংলা হচ্ছে দান খায়রাত, আল্লাহর ওয়াস্তে। ভাই একটা লোক বলতে পারেন আমি একটু মসজিদের জন্য মাং করব, একটু হাত পাতবো, আল্লাহ যেন মসজিদের ওসিলায় তওবা কবুল করে, শয়তানটা আমাদেরকে ছেড়ে ভেগে যায়, বলো ইনশাআল্লাহ। একটা লোক বলেন যে মাওলানা কালিম আশরাফ সাহেব বাঙালি বাবা, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার হাতে আমি 5,000 টাকা দিলাম, 5 পাঞ্জাতনের নামে দোয়া হবে, 5 আঙ্গুলে, 1 আঙ্গুল 2 আঙ্গুল 3 আঙ্গুল 4 5, 5,000 টাকার কোন একটা ভাই আছে মা বোন আপনাদের মধ্যে? আসিয়া বিবির জাত, আসিয়া বিবি কতখানি ইমানদার রে মা, তার সাথে আল্লাহ জান্নাত দেয় আপনাকে। দেখো তো এই বাবা কমিটিওয়ালা মা বোনরা কালেকশন দিবে আমার মনে হয় 2,000 টাকা মা বোনের মরদের কাছে 5,000। একটা দাবি রাখলাম ভাই, আপনি 1,000ও দিতে পারেন, 5,000ও দিতে পারেন, 500 টাকা এক ভাই দান করলেন, এ চা খিলানোওয়ালা না কি হয়, এবার চা দিবা পারেন, এবার চাও খাবে দানও দিবে লোক। হ্যাঁ ভাই এবার টাকা বাইর করেন, চায়ের পয়সাগুলা বাইর করো। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 500 টাকা দেনেওয়ালা বলো জিন্দাবাদ। আমার নবী দয়ার নবী আছেন শুয়ে মদিনায়, দয়ার নবী খুশি হবে দরুদ পড়বে যারা ভাই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা, একটু জোরে হবে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি। এই বাবা এই দানটা না করে তুই বের ভাগছি রে, হাজার যে ছোড়া এদিকে আয় না, বিনা দান করে ওটা ভাগলে তোর কিছু হলে আমার দোষ না, এদিকে আয়। মই গজুয়া মুলবি তবু ফের কোনো মতো বাইর করে দিল কি, সুবহানাল্লাহ। 50 টাকা সাথীটা ভাগছে, এই ছোয়ার ধরতো ইয়া আল্লাহ। আমি কলজা ফাটাই ওয়াজ করলাম ভাই, পসিনা ছুটে গেল। কি ভাই তাকরির করলে কি পসিনা ছুটে না? আপনি খালি 10 মিনিট ঝগড়া করে দেখেন, আপনাকে 2 গ্লাস পানি খাওয়া হবে, ফেফড়া শুকাই যায়। হ্যাঁ এই যে এবার এসেছে ভাইরা, দান দিবে লোক, দিবে আল্লাহর ঘরের জন্য। আমি নাই বা আমি কোনো ফকির টকির? ইয়া আল্লাহ আমি আল্লাহর ঘরের ফকির। নারে তাকবীর। 100-200 করে বাচ্চাগুলো, এই যে বাবুটা কত, এই বাবু 200 টাকা, না তোর দানটা কম হয়ে গেল, ঠিক না ভাই? কমে গেল না? একটু বাড়াই দে এটা ভাই, 100 টাকা বাড়া ভাই। আপনাদের মধ্যে একটু আসেন তো, এরে বাচ্চা এরে, এই ছোয়াটি তোকে বাড়ি ভালো শ্বশুর বাড়ি হবে, রায় তোরে 50 টাকা দান করবি, ছোড়া আয়, দোয়া দিব ইনশাল্লাহ, বড় হবি শ্বশুর বাড়ি পাবি, বারকা শ্বশুর বাড়ি আল্লাহ মঞ্জুর করবে। ভাইরা যারা কালেকশন দিবেন আমি কমিটিকে বলবো, এই কমিটিওয়ালা মা বোন তো উঠে আসতে পারবে না, মা বোনদের দিকে গামছা, এই মা বোনের দিকে গামছা, মরদরা তো উঠে আসতে পারবেন ভাই। আমি একটু আগে বললাম, আপনারা একটু আগে আসেন ভাই, আমার নিতে একটু সুবিধা হয়ে যাবে, হয়ে গেছে তো। আছেন তো ভাই? দেখি আপনি 1 কদম বাড়বেন তো আল্লাহ 10 নেকি দিবে। একটা লোক বলবেন না যে মাওলানা আমি দিলাম 2,000 5,000। मोहम्मद स्टेज वाले बखालती कर रहे हैं, आप लोग भी जोर से पढ़िए। वाला आले मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ए भागिना এই মনিটর বক্সগুলো কই পাওয়া যাচ্ছে রে? বাইরেরটা খুব পাচ্ছে, এটি পাই না। মনিটর আলাগ কর আর চং আলাগ কর। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनु दुखुलु फिस्सिल्मि काफ़ा। इशारा सुनने से सुभान अल्लाह, इशारा देखने से, जोर से, प्यार से आयत कुरान घुसती है कान में, मुँह बोलेगा, मुँह बोलेगा। কোন দিন এই শিক্ষা শিখবেন? দাড়ি মোচ পাকে গেল, কবরে যাবার টাইম হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ বলার এখনো সুযোগ সুবিধা জানলেন না। कभी कभी आप भी हिस्सा लीजिए जनाब, ठीक है भाई। मेरी बात आपको करवा लगती है भाई? হেদায়েতের কথা বলতে এসেছি, কাউকে খারাপ বলতে আসেনি, সুধার পায়দা কর। বলো ইনশাআল্লাহ। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। अमंतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ वैसे बैठ जाओ, पर्दा हटा दो बेटा, अगर दरकार যদি থাকে ওই পর্দাটা হটাও, ওটাও হটাও। সম্ভব নেই বসে শোনো, হ্যাঁ বসে শোন, যে যেখানে পারবি বসে যা। আজকে বাংলা তাকরির শুনবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। बांग्ला तकरीर सुनो, गर्चे ये बिहार है लेकिन बंगाली माहौल है। मुझको मालूम है ये आबादपुर चाचल ज़्यादा दूर नहीं, मैं चाचल का रहने वाला, आबादपुर प्रोग्राम है। अब सुनो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर बोलो सुभानअल्लाह। कुरान की आयत सुनने से सुभानअल्लाह मचल के बोलना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। एबार जोरे होबे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना